బాలీవుడ్లో ప్రెజెంట్ బయోపిక్ల హవా నడుస్తోంది. క్రీడా, సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖుల లైఫ్ స్టోరీస్ని బేస్ చేసుకుని మూవీస్ తీస్తున్నారు. డర్టీ పిక్చర్, దంగల్, బాగ్ మిల్కా బాగ్ ఇలా వరుసగా ఎన్నో మూవీస్ వచ్చాయి. 13 ఏళ్ల వయసులోనే ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కి రికార్డు కొట్టిన పూర్ణ మాలోత్ లైఫ్ స్టోరీ వెండితెరకెక్కింది. రాహుల్ బోస్ డైరెక్షన్లో ఈ మూవీ రాబోతోంది. పూర్ణ మూవీ టీంతో రిపోర్టర్ ప్రియాంక ఫేస్ టు ఫేస్. మలావత్ పూర్ణ ఇంట్రొడక్షన్ అవసరం లేని పేరు, మన తెలంగాణ బిడ్డ. సో ఆ బిడ్డని బేస్ చేసుకొని మూవీ తీసినారు. హాయ్, how are you? I'm good, thank you. Fine. So tell me one thing, what made you to take out a movie related to Mala Poona? Because I've never heard such a astonishing story in terms of a biopic. All the biopics that you see are about achievements that people have done in a atmosphere, in a culture, in a background, in a region where that sport exists. For example, Manipur is famous for boxing, Manipur, Mizoram. Or there are large parts of North India, in Haryana and other places where you have wrestling is very well done. But Telangana is not famous for mountaineering. There's no hill, forget mountain. There's nothing, it's flat. So I thought, how did a 13-year-old girl who is completely new to mountaineering learn in 10 months and become the youngest mountaineer to summit Everest? It is a physically superhuman feat. Then when you factor in that she's a girl, which in many parts of this country is still disadvantaged. How much time it took for you to study whole subject? And we heard that you're playing a role, Praveen's role, right? So how did you feel while you were doing this thing? You're asking me different questions together, huh? Yeah? Yeah. You're really asking me different questions together. It took about 6 months for me to be satisfied that I knew enough about mountaineering, about Everest, about the Nepal side, about the China side, about weather conditions, about equipment, about dangers of mountaineering, about death, about a 13-year-old, about biology. It took me 6 months to also realize what the situation was like in Pakala, what it was like in the village, what it was like growing up there, what it was like being a girl there. So it took 6 months for me to understand this movie. I mean, you took Aditi, right, as a Poorna. How long it took for you to choose that this girl is a perfect girl who can praise her role? Very, very, very long. Very long. Too long. We almost missed the deadline. Okay. Because Aditi was the 110th girl in the short list and the long list was 500 kids. So girls, we finally found her, but it was 3 months, 3.5 months, 500 girls. It was crazy. Okay. But she's magnificent. Fine, thank you. A movie like చేసినావు, లైక్ కొత్తగా అనిపిస్తుంది, ఫస్ట్ మూవీ కదా. సో అనిపించిందా పూర్ణ రోల్కి సెట్ అవుతా నేను అని? అంటే నాకు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చింది ఈ రోల్. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను నేను, అంటే పూర్ణ రోల్ చేస్తానని. సో చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఫైన్. సో అంటే ఇప్పుడు ఆడిషన్స్ అయినప్పుడు ఎలాంటివి అనిపించింది? ఇంకోటి మూవీలో యాక్ట్ చేస్తుంటప్పుడు నువ్వు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినావు? నీకు ఎట్లా అనిపించింది అప్పుడు మూవీలో చేస్తుంటప్పుడు? మూవీలో చేస్తున్నప్పుడు అసలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది, అసలు న్యూ లెర్నింగ్ అనమాట. సో చాలా బాగా అనిపించింది. అంటే ఏం స్ట్రగుల్ కాలే, ఏమనిపించాలి ఆ మౌంటైన్స్ అవి ఉన్నాయి కానీ రాహుల్ సార్ తీసేశారు. అవునా? ఎట్లా అనిపిస్తుంది? లైక్ 13 yearsకి మౌంటైన్ ఎక్కేసినావు, 16 yearsకి బయో పిక్చర్ తీస్తున్నారు. సో నువ్వు చెప్పాలి ఇప్పుడు అసలు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? సో ఇది చాలా థ్రిల్లింగ్ ఉంది, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఇలా బాలీవుడ్ మూవీ రావడము అండ్ ఈ బాలీవుడ్ ఎక్కడం ఒక ఎత్తు అయితే ఇది ఒక ఎత్తు అవ్వడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అప్పటికంటే ఇప్పుడు ఇంకెక్కువ ఫేమ్ అవ్వడం అండ్ రాహుల్ సార్ ఇది చేయడము చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు అదితిని పెట్టి తీసారు కదా, సో నీకు అనిపించింది అసలు నేనే నా మూవీలో యాక్ట్ చేసినట్టే మంచిగా ఉంటుండే అన్నట్టు ఇట? సో యాక్చువల్గా నేను మూవీస్ చాలా తక్కువ చూస్తాను అండ్ యాక్టింగ్ అంతా నచ్చదు నాకు. సో తను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసింది, చాలా సార్ చెప్తా ఉంటారు, నిజంగా తను చాలా యాక్టర్ తను యాక్టర్ అని చెప్పొచ్చు మనం. చాలా కష్టపడింది మూవీలో. అసలు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినావు అసలు నీ మీద మూవీ వస్తుంది, నువ్వు చేస్తావు, లైక్ ఇప్పుడు అసలు కరెక్ట్ ఫీలింగ్ ఏంది ఇప్పుడు నీకు? కరెక్ట్ ఫీలింగ్ చెప్పాలంటే నేను
మూవీ ట్రైలర్ చూసి అట్లనే షాక్ అయిపోయాను. నేను మొత్తం గుర్తు చేసుకుంటున్నాను, నేను ఇట్లా ఎక్కినా అన్నట్టు గుర్తు చేసుకున్నాను. లేకపోతే తెలంగాణ కోసం నువ్వు చేయాలంటే ఏం చేస్తావు? ఓకే, సో ప్రవీణ్ సార్ వల్లనే ఇదంతా పేరు వచ్చింది నాకు. సో ఆయనలాగే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, లైఫ్ గోల్. అండ్ అందరికీ, నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ, అందరికీ నేను సర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అంటే సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో 31st మాత్రం అన్ని థియేటర్స్లో మూవీ వస్తుంది. అండ్ పూర్ణ గిట చాలా ఎక్సైటెడ్ అని చెప్తుంది. కెమెరామ్యాన్ సాయితో ప్రియాంక, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్.